Hello everyone. This lecture is for plus 2 medical and non-medical class. इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਲਡ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, और होर की बोल सकते आप द पोटेंशियल सेटअप बिटवीन इलैक्ट्रोड एंड इट्स सोल्यूशन इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। जानी कि अपने को एक सोल्यूशन है, बीकर दे विच एक आपां सोल्यूशन लैता, ये मैटल की रॉड आपने डिप करके रखती। ठीक है, हो सकता मैटल की रॉड ऑक्सीडाइज हो जाए, हो सकता है रिड्यूस हो जाए। सपोज कर लो मैटल की रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है, इट मीनस इलैक्ट्रॉन रिलीज़ कर रही है। ठीक है जी, इट मीनस मैटल की रॉड के जोड़े आयन्स ने वो सोल्यूशन के आ रहे हैं, इलैक्ट्रॉन रॉड के उपर रह रहे हैं। सो मैटल की रॉड के उपर नैगेटिव चार्ज आ गया, सोल्यूशन के आ गया पॉजिटिव चार्ज। इदा चार्ज सैपरेट हो गया, एक बैटरी बन गई, उस बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा, उसका नाम है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। जानी कि एक इलैक्ट्रोड में जो सोल्यूशन के डिप किया जाता है तो चार्ज की सैपरेशन होने के करके इलैक्ट्रोड का कोई ना कोई पोटेंशियल सैटअप हो जाता है, उन्होंने आप इलैक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दें। ठीक है जी, तो इतने मैं लिख भी दिता, ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज सैपरेट हो जाएंगे, एक बैटरी फॉर्म हो जाएगी, बैटरी का कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा जिन्हों आप नाम दे देंगे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी, जोड़ा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है दो तरह का हो सकता है। देखो जी मैटल की रॉड है, मैं बोलिया सी कि यदी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है तो यदी रिडक्शन भी हो सकती है। अगर मैटल की रॉड की ऑक्सीडेशन हो रही होवे तो उन्होंने आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग इलैक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपली ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अगर मैटल की रॉड की रिडक्शन हो रही है उन्होंने आप बोल देंगे रिड्यूसिंग इलैक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपली रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ठीक है जी, मैटल की रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है। ठीक है ना, अगर आप लेटेस्ट कन्वेंशनस की गल करिए तो जोड़ा दोनों के विचों ऑक्सीडाइजिंग तो रिड्यूसिंग के विचों जोड़ा रिड्यूसिंग इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है उन्होंने ही आप कैलकुलेशनस के लिए कंसीडर करते हैं। तो अगे आप जी भी टॉपिक जी भी चीज़ स्टडी करांगे जिथे भी पोटेंशियल आएगा वह मीनिंग होएगा रिड्यूसिंग पोटेंशियल, मीनस आप रिड्यूसिंग पोटेंशियल की फॉर्म के ही सारिया चीज़ां स्टडी करांगे। अगर कोई ऑक्सीडेशन की फॉर्म च कोई सैल रिएक्शन दी हुई है उन्होंने आप रिड्यूसिंग फॉर्म च लिख लाँगे। ठीक है जी, अच्छा नैक्सट आ गया इलैक्ट्रोड पोटेंशियल को किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े अफैक्ट कर सकते हैं। देखो एक तो मैटल रॉड जिहड़ा कि इलैक्ट्रोड जिन्होंने आप कहने वो अफैक्ट कर सकता, उसकी नेचर अफैक्ट कर सकती है, नेचर किदां दी है। जिहड़े सोल्यूशन के विच डिप किया होया उहदे आयन्स उन्होंने अफैक्ट कर सकते हैं, उहदे विच किदां दे आयन्स प्रेजेंट ने, मीनस आयन्स की नेचर किदां दी है कि उन्होंने 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, नेचर किदां दी इन्हां दी। सैकेंडली कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स, जिहड़ा आप सोल्यूशन लै रहे हैं जिहदे विच इलैक्ट्रोड नूं डिप कर रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन अफैक्ट कर सकती है। ठीक है जी, कंसनट्रेशन मीनस नंबर ऑफ आयन्स, आयन्स की गिनती का फर्क होएगा, कंसनट्रेशन का फर्क होएगा, इट मीनस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का भी फर्क होएगा। टैंपरेचर भी अफैक्ट कर सकता है क्योंकि टैंपरेचर का करके आपने पढ़िया सी जी कंडक्टिविटी है वो इनक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है। सो टैंपरेचर भी अफैक्ट पा सकता इलैक्ट्रोड पोटेंशियल के उपर। नाउ नैक्सट है हाफ सैल। हाफ सैल रिएक्शन की होंगी है या हाफ सैल की होंदा है या ऑक्सीडाइजिंग हाफ सैल की है, रिड्यूसिंग हाफ सैल की है। आपने एक सैल पढ़िया सी वोलांटिक सैल, गैल्वेनिक सैल। ठीक है जी, वो आपने बोलिया सी कि जिंक सल्फेट 1 मोलर लेना एक बीकर के जिंक की रॉड डिप करनी है, एक साइड पर आपने कॉपर सल्फेट लेना जिहदे कॉपर की रॉड डिप करनी है। इस वक्त आप दोनों सोल्यूशनस को कनैक्ट कर देंगे सी ते विचकार सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे सी, जिहदे करके अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता सी ते करंट फ्लो करन लग जाता सी। क्लीयर, अगर आप कल्ले इन्ने सैल की गल करिए जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जिंक की रॉड डिप की, इनू बोलांगे ऑक्सीडाइजिंग हाफ सैल। अगर आप सिर्फ एन ए सैल की गल करिए 1 मोलर कॉपर सल्फेट आ, कॉपर की रॉड डिप की हुई है कि है रिड्यूसिंग
ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਮੀਨਸ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ EMF, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਲੈਤੇ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ EMF, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, EMF ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ EMF ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? E of the cell is equal to E of anode minus E of cathode, E of cathode minus E of anode। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨੋਡ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ EMF ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕੁਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ / Zn। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Zn2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ Zn ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਲਿਆ E ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਕਾਪਰ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ E ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ ਐਨੋਡ, E ਆਫ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਕਾਪਰ ਮਾਈਨਸ E ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਜ਼ਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ E ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, 1 ਬਾਰ ਹੈ, 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ 1 ਬਾਰ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ SHE ਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲਰ HCl ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਮੀਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਲੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਐਨੋਡ ਵੀ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ SHE ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਐਜ਼ ਏ ਐਨੋਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਦੋਨੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਨੂੰ SHE ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਨੋਡ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੀਨਸ ਜ਼ਿੰਕ ਐਜ਼ ਏ ਨੋਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਥੋਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ EMF ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, E ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E ਆਫ ਐਨੋਡ। ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਨੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ, 0 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ N ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, E ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ E ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ SHE ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਲੈਤਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ SHE ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟॉपिक ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਇਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਇਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਿਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਨੋਡ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਇਨ। ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਇਨ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਰਜੇਬਲ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਸੈਲਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।